बंधु माने शीत दिन थिला। जड़े युवक रातिर 11टा समय रे गोटे निछाटिया रास्ता रे बहुत खराब भाव में फसिक से बहुत लोकों को साहाय्य मागिबा को चेष्टा करिछि, किंतु केही मध्य ताकु साहाय्य करबा को राजी हेले नाही। आउ किछि समय चाली चाली जिबा परे गोटे सुनसान घर पाखरे युवक जनक अटकी जाउछि। आउ घरर कबाट को ठक ठक करुछि, एई आशारे कि होई पारे एबे घरु ताको किछि साहाय्य मिली जाई पारे। घर भितरु जणे महिलांकर स्वर आसुछि। आउ से कहउछन्ति कि किए तुमे, आउ तुमे मो घरर कबाट काहेकि बाडौछ। सेते बेले से युवक जनक कहउछि कि मोर आपणकर साहाय्यर आवश्यक अछि, कोन आपण मते अल्प किछि साहाय्य करि परिबे कि। तो एबे महिला जनक कहउछन्ति कि ना ना, आपण जिए केहि भी होइथांतु ना काहेकि मु आपण को किछि भी। आउ एमिति रे भी राति बहुत होई गलानी, आपण एठारो एबे चाली जांतु। एबे युवक जनक कहउछन्ति कि प्लीज आपण गोटे थर कबाट खोली मोर अवस्था को टिके देखि नियंतु, मु केते कष्ट रे अछि। बंधु माने एबे सेई युवक जनक कबाट बाहरे हाथ जोड़ी नेहुरा होउछि, आउ जोर जोर कांदिबारे लागुछि। शेषरे महिला जनक हार माने कबाट खोली देउछन्ति। आउ से देखुछन्ति कि सत्तरे से युवक जनक बहुत खराब भाबरे फसिकी थिले। एबे से पचारुछन्ति कि आपणकर मो ठारू कोन साहाय्य दरकार। तो से युवक जनक कहउछन्ति कि कोन मु आपणक सहित गोटे राति बिताई परिबी। एबे से महिला जनक रागी जाई कहउछन्ति कि ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मो पाखरे एपरि किछि मध्य व्यवस्था नहीं राति बिताइबा पई। एबे से युवक जनक कहउछि कि अरे नाई, मो कथा को आपण खराब भाबिले, मु कबाट बाहरे सोई जिबी, बास केवल आपणक अनुमतिर आवश्यक अछि। महिला जनक कहिले ताहेले किछि कथा नहीं, आपण जदि बाहरे रहिबा को चाहुछन्ति तेबे रहि पारंती, मोर कोनोसी आपत्ति नहीं। से युवक जनक सेठारे रहि जाउछि, किंतु जेमिति राति अधिक हेउछि से एमिति गोटे प्लान करूछि जे जहा द्वारा से घर भीतर को प्रवेश करि जाउछि। आउ सेई महिला जनक बिछणा रे आउ ताको कंबल भितरे ही सोई जाउछि। किंतु बंधु माने सकाळ हेबा मात्रे ही सेइठारे जहा किछि भी होउछि ताकू आपण सुनिले आपण समस्तकर होश उड़ी जिवो। आपण समस्ते भाबिबा पई बाध्य होई जिवे कि कोन एमिति होई पारे। बंधु माने बहुत रोमांचकर आ हृदयस्पर्शी कहानीटिए, आसंतु जानिबा पूरा कहानी ए वीडियो माध्यम रे। किंतु बंधु माने वीडियो रा आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्तंकु मोर सेई पुराना छोट अनुरोध कि कहानीटी भल लागिले लाइक शेयर करबा सहित चैनल को टिके सब्सक्राइब मध्य करि देबे। बंधु माने ए कहानीटी हेउछि झारखंड रा कुंटी जिल्ला रु। बंधु माने सेही जिल्लाटी पूरा आदिवासी एरिया थिला। जणे व्यक्ति जहांकर ना हेउछि रतन, से निज भौणी घर को जाइथिला। तार भौणी मोटरसाइकिल देबा पई कहिथिला, त से बस रे बसी तार भौणी घर को जाउछि। आ तार भौणी ताको कहूछि कि से मोटरसाइकिल को नै जिबा पई। एबे तो भाईना तो मुंबई जाइछन्ति काम रे, आ से पूरा 1 वर्ष परे ही आसीबे। सेते दिन पर्यंत काहे कि गाडीटी एमिति पड़ी रहिथिबो, सेथि पई तू याको नै चली जा। तो भाईना जेते बेला आसीबे तो ठारू नै आसीबे। एबे रतन को तो बाइक गाड़ी मिली जाइछि, तेनु से आ तर तर न होई धीर सुस्ते खाई पी राति रे घर को जिबा पाई बाहरी पडुछि। बंधु माने रतन रो दीदी रो घर आ तांको घर भीतर रो दूरता हेउछि 40 किलोमीटर। एबे रतन निज दीदी घर ठारू 10 किलोमीटर जाइछि कि नाही हठात तार बाइक पंक्चर होई जाउछि, कारण बहुत दिन हेबो तार दीदी घरे से गाडीटी पड़ी रहिथिला। तो एबे से किछि दूर पर्यंत गाडीटी को गडे गडे नेउछि। तो ताको गोटे पंक्चर दुकान देखा जाउछि। आ जिते बेले से गाडीटी को दुकान रे देउछि त जानि पारुछि कि गाडीटी केवल पंक्चर होई नाही, बरम गाडी रा ट्यूब मध्य खराब होई जाइछि। बंधु माने एबे रतन से गाडी रे नुआ ट्यूब लगाउछि, आ 50 टंकार तेल मध्य पकाउछि। तो तार सब पैसा बे सरी जाउछि। एबे बंधु माने रतन एबे गाड़ी को स्टार्ट करी निज घर को जीवा पाई बाहरी पडुछि, किंतु रास्ता रे से बाइक ऊपर बसी एई सब कथा भाबिबारे लागिला कि एबे तो मो पाखरे टंकाटिए मध्य नाही,
ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏବେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଯେମିତି ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଗାଡିର ଆଗ ଟାୟାରଟି ମଧ୍ୟ ପମ୍ପଚର ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଗାଡିଟି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଏମିତି ପଡି ରହିଥିଲା। ଆଉ ରତନ ବି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ବି ଗାଡିଟିକୁ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନେବାରେ ଲାଗିଲା। ଗାଡିଟି ବହୁତ ଭାରି ଥିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଘର ଆଉ ଯେ କେହି ବି ଲୋକ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ସାଇକେଲ ମାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି କି ମତେ କେହି ସାଇକେଲ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ମୋ ବାଇକକୁ ରଖିନିଅ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲେ ସାଇକେଲ ଦେଇ ମୋ ବାଇକକୁ ଠିକ କରି ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡିକୁ ଆଗକୁ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନେଉଛି। ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାତି 10ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଶୀତ ଦିନେ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ କେତେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିବ। ରତନର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଥରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗାଡି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବହୁତ ଥକା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ରତନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା କି ବାଇକକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖି ବସରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାତି ବହୁତ ହେବା କାରଣରୁ ବସର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଏମିତିରେ ବି ବସ୍ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛି କି ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ କିଛି ଛୋଟ କାଠ ଖଣ୍ଡର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଏବେ ରତନ ଗାଡିଟିକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ନିଆଁ ସେକି ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଘରର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବି ନା ନାହିଁ? ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି କି ଯଦି ବି କେହି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଯଦି ରାଗିଯିବେ ଆଉ ମତେ ଏଠାରେ ବସିବାକୁ ହିଁ ଦେବେନି ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କେଉଁଆଡେ ଯିବି? ଏବେ ତା ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ତାର ଦେହ ବହୁତ ଥରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ 2-3 ଥର କବାଟକୁ ବାଡଉଛି ତ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କିଏ? ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଭିତର ପାଖରୁ ସ୍ୱର ଆସିଲା କି ନା, ମୋ ଘରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଥରେ କବାଟ ଖୋଲି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଥରି ଯାଉଛି ଆଉ ଥରି ଥରି ମୁଁ ଏମିତି ମରିଯିବି। ଏବେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରତନ କହୁଛି କି ନା, ମୋ ସହିତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବା ମୋ ସହିତ କେହି ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି? ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ପଚାରିଲେ କି ତୁମ ନାଁ କଣ? ଏବେ ସେ କହୁଛି କି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରତନ। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ତାର ନାଁ ରତନ ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ହସିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତ? ଆଉ ସତରେ କଣ ସେ ଏକା ଅଛି? ଏବେ ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯୁବକ ଜଣକ ସତରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ ସେ କବାଟଟିକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୋର ଗାଡି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ରାତି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ବହୁତ ଭାବିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡି ତ ପମ୍ପଚର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି କଣ ଆଜିର ରାତିଟି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇ ପାରିବି? ମତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ତ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖେଇ ପାରିବି।
ଆଉ ଆପଣ ଏଇଠାରେ କେମିତି ରହିବେ? ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ମୁଁ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଯିବି। ବାସ୍ କେବଳ ଆପଣ ମତେ କିଛି କାଠ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମତେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ମୁଁ ପୁରା ରାତି ଏଇଠାରେ ହିଁ ବିତାଇ ଦେବି। ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୌକି, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଉ କମ୍ବଳ ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ୟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ରତନ ନିଆଁ ଜାଳି କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ସେଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡୁଛି। ଏବେ ମହିଳା ଜଣକ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଳକା ରୁଟି ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ ଆଣି କହିଲେ କି ନିଅ, ୟାକୁ ଖାଇଦିଅ। ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଭୋକ ହେଇନି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ତୁମ ପେଟରେ କିଛି ନ ରହିବ ତ ତୁମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ତାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ରତନ ଖାଇବା ଖାଉଛି ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିତର ପାଖରୁ କବାଟକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ରତନ ବାହାରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ତାକୁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯାଏ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବି କି ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବାହାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି କି ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଯେମିତି ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ସେଇ ନିଆଁ ପୁରା ଲିଭି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ନଜର ଏପାଖ ସେପାଖ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରତନକୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଆବାଜ ଦେଉଛନ୍ତି କି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଠାରେ, କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ନା କଣ? ଏବେ ରତନକୁ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଜରିରେ କାଠ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଟୋପି ବନେଇ ବର୍ଷାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଧୀର ଆବାଜରେ କହୁଛି କି ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରତନ ପୁରା ଭାବରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ରତନକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତଉଲିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଛି ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ରତନ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଏ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ପେୟାର ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ। ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଡି ଡିକିରେ ଥିବା କପଡାକୁ ଆଣୁଛି, ପୋଷାକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ମତେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ଏବେ ସେ ନିଜର କପଡା ଚେଞ୍ଜ କରିସାରି ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ଯାଇ କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ବସି ପଡୁଛି। ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଓଦା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାର ପୁରା ଶରୀର ଥରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ରତନ ଘୋଡେଇ ହୋଇଥିବା ସେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ରତନ ପାଖରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାର ରୁମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ଷା ବହୁତ ହେବା କାରଣରୁ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଆଉ ଘରର ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ଏବେ ରତନ ପଚାରୁଛି କି ଆପଣ ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକାକୀ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ବାହାଘର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇ କାରଣରୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେ ପିଟାମାରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଏକାକୀ ରହୁଛି ଆଉ ଏଇ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ମାଙ୍କର। ଆଉ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଏକା ଏଇ ଘରେ ରହୁଛି। ଏବେ ରତନ ପଚାରୁଛି କି ତୁମ ନାଁ କଣ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ଜୋର ଜୋର ହସିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରତନକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିବ
ନିଜର ହସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଣ ଅଛି ତୁମ ନାଁରେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ହସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଏବେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରତନା। ଏବେ ରତନ ଯେମିତି ହିଁ ଶୁଣୁଛି କି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରତନା ବୋଲି, ତ ସେ ଏବେ ତାର ହସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ କରିପାରୁନି। କାରଣ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ରତନ ଆଉ ସେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରତନା। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହୁଥିଲି କି ନାହିଁ ତୁମେ ହସିବ ବୋଲି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 2ଟା ସମୟ ହେଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ରତନ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ନା ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ସକାଳ ହେଉଛି ତ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଘର ଝାଡୁ ପୋଛା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରତନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହୁଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ରତନର ଆଖି ଖୋଲୁଛି ତ ରତନ ହାତ ଯୋଡି ଭୁଲ ମାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି କି ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣ ମତେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାରା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ କରିନାହିଁ। ମୋର ଅଜାଣତରେ ଏସବୁ କିଛି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡନ୍ତୁ ନା, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଏବେ ରତନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି କି ରାତିରେ ଆଉ ତାର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇନି ତ ଗାଡି ତାର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ରତନ ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି କି ଏଇ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠାରେ ପମ୍ପଚର ଦୋକାନ ଅଛି କି? ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ, ମୋ ଘରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଜାର ଅଛି। ସେଇଠାକୁ ଗଲେ ତୁମ କାମ ହୁଏତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ରତନ କହୁଛି କି ଏବେ ତାହା ହେଲେ ମତେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଗାଡିକୁ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏମିତିରେ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ଏତେ ବି ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି? ସକାଳର ଚା ବନାଉଛି, ଚା ପିଇ କରି ଯିବ। ଏବେ ରତନ ସେଇଠାରେ ବସି ଚା ପିଉଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ରତନ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ କହୁଛି କି ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ? ଆରେ କୁହ, କଥା କଣ? ଦେଖ ନା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ଗାଡି ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ତ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ତୁମେ ବି କଣ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ? ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏବେ ଆଉ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି ନା। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ କି ୟାକୁ ନିଅ, ଗାଡି ଠିକ କରିବ ଆଉ ହଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ରତନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡିଟି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଗାଡିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରଦିନ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ରତନର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରତନ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ରତନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରତନ ତାର ସେଇ ବାଇକରେ ବସି ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଏବେ ରତନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରତନ ପାଖକୁ ଦୌଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରତନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରତନ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 200 ଟଙ୍କା ଫରାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ ତୁମେ କେବଳ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନା ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଆପଣ ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି ନା ଆଜି ରାତିଟା ଏଠାରେ ରହିଯିବି? ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରତନ ନିଜ ବାଇକକୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାଇଡରେ ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ସେ ସେଇଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଉଛି। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖା କରନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ 2-3 ଥର
ରତନ ଆସେ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ରହି ପରଦିନ ସକାଳେ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀର ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେବାର 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଗଢ଼ି ବହୁତ ଆରାମରେ ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।